يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات. فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان. واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول. فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. 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 سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم.
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم 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 سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى وأن الله بما تعملون خبير ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين ولما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجهد بآياتنا إلا كل ختار كفور يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير صدق الله العظيم. Dan sesungguhnya jika engkau wahai Muhammad bertanya kepada mereka yang musyrik itu, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Sudah tentu mereka akan menjawab Allah. Ucapkanlah wahai Muhammad, Alhamdulillah. Sebagai bersyukur disebabkan pengakuan mereka yang demikian. Tidak mengingkari Allah. Bahkan kebanyakan mereka tidak mengetahui hakikat tauhid dengan pengertian syirik. Bahkan kebanyakan mereka tidak mengetahui hakikat tauhid dan pengertian syirik. Allah jualah yang memiliki segala yang ada di langit dan di bumi. Sesungguhnya Allah dialah jua yang maha kaya lagi maha sentiasa terpuji. Dan sekiranya segala pohon yang ada di bumi menjadi pena dan segala lautan menjadi tinta, dengan dibantu kepadanya 7 lautan lagi sesudah itu, saya tidak akan habis kalimah-kalimah Allah itu ditulis. Sesungguhnya Allah maha kuasa lagi maha bijaksana.
Bagi Allah yang Maha Kuasa, soal menciptakan kamu semua dari tiada kepada ada, dan soal membangkitkan kamu hidup semula sesudah mati, tidak ada apa-apa sukarnya. Hanyalah seperti mencipta dan menghidupkan semula seorang manusia sahaja. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Tidakkah engkau memerhatikan bahawa Allah memasukkan malam pada siang dan memasukkan siang pada malam silih berganti, dan ia memudahkan matahari dan bulan untuk faedah makhluk-makhluknya. Tiap-tiap satu dari keduanya beredar untuk suatu masa yang telah ditetapkan. Dan ingatlah sesungguhnya Allah Maha mengetahui dengan mendalam akan apa yang kamu lakukan. Bersifatnya Allah dengan penuh kekuasaan dan luas ilmu pengetahuan itu hanya kerana bahawasanya Allah dialah sahaja Tuhan yang sebenar-benarnya, dan bahawa segala yang mereka sembah selain dari Allah adalah palsu belaka. Dan ingatlah sesungguhnya Allah dialah yang Maha tinggi keadaannya, lagi Maha besar kekuasaannya. Tidakkah engkau memerhatikan bahawasanya kapal-kapal berlayar di laut dengan nikmat-nikmat kurnia Allah untuk diperlihatkan kepada kamu sebahagian dari tanda-tanda kemurahannya? Sesungguhnya yang demikian itu mengandungi keterangan-keterangan dan bukti untuk berfikir bagi tiap-tiap mukmin yang tetap teguh pendiriannya, lagi sentiasa bersyukur. Dan orang-orang yang tidak bersifat demikian, apabila mereka dirempuh serta diliputi oleh ombak yang besar seperti kelompok-kelompok awan yang menyerkup, pada saat itu mereka semua berdoa kepada Allah dengan mengikhlaskan kepercayaan mereka kepadanya semata-mata. Kemudian bila sahaja Allah menyelamatkan mereka di darat, maka sebahagian sahaja di antara mereka yang bersikap adil lalu bersyukur kepada Allah serta mengusahakannya. Dan sememangnya tiada yang mengingkari bukti-bukti kemurahan kami melainkan tiap-tiap orang yang bersifat pemungkir janji, lagi sangat-sangat tidak mengenang budi. Wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan kamu dan takutilah akan hari akhirat, yang padanya seorang ibu atau bapa tidak dapat melepaskan anaknya dari azab dosanya, dan seorang anak pula tidak dapat melepaskan ibu atau bapanya dari azab dosa masing-masing sedikit pun. Sesungguhnya janji Allah itu adalah benar. Maka janganlah kamu diperdayakan oleh kehidupan dunia, dan janganlah pula diperdayakan oleh bisikan dan ajakan syaitan yang menyebabkan kamu berani melanggar perintah Allah. Sesungguhnya di sisi Allah pengetahuan yang tepat tentang hari kiamat, dan dialah Dia yang menurunkan hujan dan yang mengetahui dengan sebenar-benarnya tentang apa yang ada dalam rahim ibu yang mengandung. Dan tiada seseorang pun yang betul mengetahui akan apa yang diusahakannya esok, sama ada baik atau jahat. Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi negeri manakah ia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi amat meliputi pengetahuannya. Kita berada dalam penafsiran ayat-ayat terakhir surah Luqman. Bermula surah yang ke-31 pada juzuk yang ke-21. Bermula ayat yang ke-25 sehingga ayat 34. Sebagaimana kita mengetahui bahawa surah Luqman surah yang syarat dengan dalil-dalil tentang kewujudan Allah Ta'ala, kekuasaannya, luas pengetahuan ilmunya, dan juga meliputi kuasanya, serta Allah yang menciptakan akan sesuatu. Kalau sebelum ini dalam penafsiran yang kita bacakan, bagaimana Allah SWT telah menyebut dalil-dalil akan keesaan Allah dengan penciptaan langit tanpa sebarang tiang. Dan Allah Ta'ala mengurniakan kepada hambanya nikmat zahir dan nikmat batin. Sebagaimana Allah Ta'ala menjelaskan bagaimana orang-orang kafir mengakui kewujudan Allah, mengakui tentang kekuasaan Allah, sehingga mereka bila berada dalam kesempitan, dalam kesukaran, mereka akan mengakui Allah dan berdoa kepadanya. Namun bila diselamatkan, mereka kembali kepada perangai lama mereka. Kemudian Allah Ta'ala menceritakan tentang dalil-dalil keesaan dan kekuasaan Allah yang tidak mesti diakui oleh seluruh manusia. Ketika mana Allah berfirman, "Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah."
Wahai Muhammad, wallahi, demi Allah, kalau engkau bertanya kepada mereka, wahai Muhammad, kepada para penyembah-penyembah berhala yang menyekutukan Allah itu, siapakah yang menjadikan langit dan bumi ini? La ajabu. Saya mereka akan menjawab, huwallahul khaliq. Allah lah yang menciptakannya. Fahum mu'tarifuna bi anna Allaha khaliqus samawati wal ard. Ghairu munkirina lahu. Liwuduhil wa adam wujudid badil. Bihaithu tarru ila i'lan hadha i'tirafi billah. Kata para ulama tafsir, mereka tidak mesti mengaku bahawa Allah itu pencipta langit dan pencipta bumi. Mereka tidak mampu mengingkarinya kerana jelas tentang hal tersebut. Kerana mereka mengakui tidak ada yang seumpama Allah. Artinya mereka tak akan mengaku walaupun mereka menyembah berhala dengan berkata berhala lah yang ciptakan langit dan bumi. Ketika mana mereka menyembah berhala dan mereka mengatakan ini Tuhan. Mereka mengatakan inilah dia sekutu Tuhan. Maka Allah suruh tanya, wahai Muhammad, siapa cipta langit dan bumi? Jangan tanya siapa Tuhan. Tanya siapa yang cipta langit dan bumi. Kalau tanya siapa Tuhan, mereka kata ini berhala Tuhan. Ini patung Tuhan. Ini sekian Tuhan. Ini sekian Tuhan. Tanyakan kepada mereka siapa yang ciptakan langit dan bumi. Siapa? Maka mereka tak dapat tidak terperangkap. Melainkan mereka mesti menjawab Allah. Sebab kalau mereka menjawab berhala, mereka telah merendahkan IQ mereka. Membodohkan diri mereka. Kerana ternyata mereka tahu berapa umur berhala. Dan mereka juga mengetahui betapa lamanya telah berdiri langit dan bumi ini. Berbanding usia berhala mereka. Kerana mereka tahu sejarah berhala dimasukkan di kota Mekah oleh Amr bin Luhai. Ketika mana langit dan bumi sudah pun ada dalam wujud. Maka kalau tanya siapa Tuhan, pasti mereka kata berhala. Tapi tanyakan siapa cipta langit dan bumi. Kan itulah dia tentang sifat Tuhan. Yakni mencipta. Maka mereka tidak mampu mencari badil atau cuba meletakkan yang lain dalam menciptakan langit dan bumi. Mereka terpaksa menjawab. Kan itu satu jawapan. Tiada jawapan yang lain. Lalu mereka akan kata Allah. Ya'tarifun annaha makhluqatun lillah. Mereka mengaku sungguh-sungguh langit dan bumi ini dicipta oleh Allah. Wa mamlukatun lahu, dan milik Allah Ta'ala. Kul, katakanlah wahai Muhammad, alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Wahai Rasul, katakan alhamdulillah sebab kamu akhirnya percaya juga. Yang penting hujah ini dah kamu dah tahu. Ketika mana kamu terus kata berhala ni Tuhan dan Tuhan dan Tuhan, kamu kata ini yang kami warisi daripada nenek moyang kami, baik tanya satu soalan. Siapa cipta langit dan bumi? Maka mereka pun terpaksa kata Allah, Tuhan. Lalu Allah Ta'ala berkata kepada Rasulullah, wahai Muhammad sebut alhamdulillah. Akhirnya mereka ini mengakui dengan faham, dengan makna. Mereka mengakui Allah, Tuhan yang mencipta langit dan bumi, bukannya berhala. Dan itu adalah dalil tauhid yang jelas. Tidak mungkin diingkari oleh sesiapa. Tetapi kata Allah Ta'ala, kemana mereka mengakuinya. Dan Allah suruh Rasul sebut alhamdulillah. Supaya Rasulullah SAW jangan bersedih. Penolakan mereka bukan jahil. Penolakan mereka kerana sombong. Tuan-tuan, kita kalau beritahu sesuatu yang jelas, lalu mereka tak nak percaya. Misal katanya, lama-lama kita tanya sungguh-sungguh, sebenarnya awak faham tak faham misalnya. Akhirnya mereka mengaku benda yang kita sebut. Lalu kita pun okeylah. Sebab apa? Dah jelas mereka tak percaya rupanya. Cuma mereka kekal engkar kerana kesombongan. Maka yang tu kita tak boleh buat apa-apa. Maka sebab itu kata Allah Ta'ala, bal aktsaruhum la ya'lamun. Tetapi kebanyakan manusia itu tidak mengetahui. Apa maksud tidak mengetahui? Kata ulama tafsir, walakinna aktsaral musyrikin la ya'lamuna annahu yanbaghi alla yu'bad ma'allah ghairuhu wa anna hadhihi al-hujjah talzamuhum wa tubayyin tanaqudahum wa annahum lam yantabihu ma'a wujudi hadha at-tanbih. Tetapi mereka ini, kata para ulama, berada dalam kebodohan
Sebab kalau mereka mengaku bahawa yang menciptakan langit dan bumi ini Tuhan, maka tidak patut disembah selain daripada yang mencipta langit dan bumi. Tapi mereka tetap menyembah yang ni, yang tidak menciptakan apa-apa. Walau itulah hujah yang melazimi mereka dan menjelaskan percanggahan perbuatan mereka. Mereka kata yang cipta langit dan bumi itu Tuhan, tapi yang disembahnya berhala yang tak buat apa-apa. Ini percanggahan. Ada orang dia mengaku bab tu tapi dia buat benda lain. Contoh kita tanya budak ni, kamu tahu tak kamu sekolah ni nak belajar? Tahu? Kamu tak sekolah ni kamu kena dengar cakap cikgu? Tahu? Kamu tahu tak kamu kena ikut peraturan sekolah? Tahu? Habis yang kamu langgar peraturan sekolah, kamu tak belajar sungguh? Itu tak tahu. Kita tanya budak ni yang datang sekolah, jelas tak visi dia ke sekolah? Dia kata, ya. Nak belajar, nak jadi pelajar cemerlang. Tapi yang orang panjat pagar, lawan cikgu, tak bawa buku, tak dengar cikgu mengajar, sekian. Lalu apa jawapan budak ni? Sepatutnya kamu dah ngaku kamu pelajar, kena belajar. Tapi buat tak? Tak buat. Maknanya kamu bodoh dengan perbuatan tersebut. Dah tahu nama pelajar, kena ikut peraturan. Dah tahu nama pelajar, kena belajar sungguh-sungguh. Dah tahu nama pelajar, kena baca buku. Tapi tak baca. Kamu tahu kamu pelajar nanti ada periksa? Tahu? Kamu tahu tak periksa lagi 2 minggu? Tahu? Yang tak baca buku kenapa? Dia tak tahu. Itu dia tak tahu. Itu yang pantun Melayu kata, suruh makan, saya makan. Suruh mengaji, saya tak tahu. Ini jenis seorang papang tarik papang. Buah keranji dalam perahu. Suruh makan, saya makan. Suruh mengaji, saya tak tahu. Ini di antara masalah penyembah berhala. Mereka tahu yang mencipta langit dan bumi bukan berhala. Maklum, dah tahu macam tu. Sembahlah Tuhan. Yang duk sembah berhala kenapa? Ini tanakut. Ini kontradik. Dan saya sebut contoh tadi lah. Dan nama pelajar datang sekolah, kena belajar. Tapi tak buat, ini kontra. Janganlah pakai baju sekolah. Pergi ponten dekat mall. Budak sekolah ke kamu apa? Saya budak sekolah. Budak sekolah patut duduk mana? Duduk sekolah. Kenapa buatnya ni? Maka inilah kontra perangai manusia. Apa maksud dia tak tahu? Yang ni tak tahu akibat perbuatan. Kan anak-anak kita macam saya contoh tadi, kalau dia tak belajar. Dia tak tahu akibat dia nanti besar dia teruk dia. Dia tak tahu. Sama juga penyembah berhala. Dia mengaku bahawa Allah, Tuhan mencipta langit dan bumi, bukan berhala. Tapi dia tidak melakukan apa yang sepatutnya. Dia tak sembah apa yang sepatutnya. Maka perbuatan ini menandakan dia tak tahu betapa besarnya akibatnya nanti. Pada hari akhirat. Kemudian kata Allah, lillahi ma fis samawati wal ard. Bagi Allah, yakni milik Allah seluruhnya. Walaupun suruh tanya siapa cipta langit dan bumi, hakikat semua benda Allah cipta. Tapi kenapa kita sebut tanya yang ni je? Yang ni yang mereka tengok, langit dan bumi. Hakikatnya diri kamu, hakikatnya yang terbentang di hadapan kamu, hakikat segala rezeki yang kamu perolehi, ini semua milik Allah. Kita tak milik apa-apa. Jadi bila Allah suruh tanya siapa cipta langit dan bumi, supaya kita juga tahu dan seluruh manusia tahu, bukan langit bumi je hak Allah. Semua lillahi ma fis samawati wal ard. Bagi Allah segala-galanya, baik langit, baik bumi, baik antara keduanya, semuanya milik Allah. Yakni penguasaan Allah. Innallaha huwal ghaniyul hamid. Bukan sekadar sebut semua milik Allah dan Allah tu kaya. Umpama kita kata orang ni, ini semua dia punya, ini dia punya, dan dia kaya. Kita sebut lagi satu kalimah nak tunjuk benar-benar dia menguasai. Itu rumah tu dia punya, bangunan tu dia punya, dan dia kaya. Kan kita boleh nisbah seorang tu miliki semua, dah tahu dah kaya, sebut lagi dia kaya, berarti dia ada lagi yang lain yang tidak dapat kamu lihat. Yang disebut Allah milik apa yang kita lihat, yang kita tak dapat lihat. Semuanya milik Allah Ta'ala. Al-Hamid, lagi terpuji. Kenapa Allah sebut Tuhan Maha Kaya, lagi Maha terpuji? Baik, bila disebut tentang Allah kaya, memberi maksud Allah memiliki segala benda. Yang kamu tengok, yang kamu tak tengok. Dan bila menyebut Allah SWT itu Maha Pemurah, Maha Hamid, yakni Maha terpuji, ai wa huwal mahmud fil umuri kulliha wa ala ni'amihi allati an'ama biha wa ala ma khalaqa wa syara'a. Maksudnya bahawa Allah terpuji dalam semua benda yang Allah lakukan. Allah terpuji dengan segala nikmat yang Allah berikan. Allah terpuji dengan apa yang Allah ciptakan.
dan Allah terpuji dengan apa yang Allah syariatkan. Artinya semua syariat Allah ini menandakan terpujinya Allah. Kita lihat apa yang Allah syariatkan. Apa yang Allah syariatkan dalam bab penjagaan akal, penjagaan nasab keturunan, penjagaan harta, penjagaan nyawa. Bukan penjagaan yang penting yang disebut sebagai kulliyatul khams, 5 asas utama manusia. Akalnya, nyawanya, nasab atau keturunannya, dan juga kita kata diri kita serta harta kita. Lihat setiap syariat ini, syariat bab harta. Allah ajar mudah, jangan tipu. Jual beli biar redha meredai, supaya tidak berlaku permusuhan. Innamal bai'u antara. Kalau kamu buat jual beli, biarlah saling suka, redha meredai. Bila Allah Ta'ala mensyariatkan yang berkait dengan ibadah, supaya apa? Kita dapat kekuatan, supaya kita tenang. Sebab manusia terkenal dengan sifat lemah. Maka datang syariat, Allah suruh kita baca Quran supaya kita tenang. Allah suruh kita solat supaya kita tenang. Allah suruh kita qiyamul lail supaya kita tenang. Allah suruh kita puasa supaya kita sihat. Allah suruh kita zakat supaya kita tak kedekut. Allah suruh kita bersedekah supaya ada hubungan antara kita dengan manusia. Cantik dan indah setiap benda yang Allah syariatkan. Cuba tunjuk, cuba beritahu mana yang tidak indah dalam syariat. Melainkan kerana kejahilan kita dalam memahami syariat. Bila Allah mensyariatkan makan yang baik-baik dan meninggalkan yang tidak baik. Semua orang bersepakat tentang kesan makanan yang baik pada tubuh badan. Bila Allah Ta'ala kata makan dan minum jangan melampau. Semua orang tahu sikap melampau dan makan dan minum memberi mudarat. Bila Allah Ta'ala menjadikan malam, semua orang tahu tujuan malam untuk rehat. Siang untuk bekerja mencari rezeki. Allah menjadikan matahari, bulan, semua orang tahu fungsinya. Dan segalanya menunjukkan Allah itu terpuji dengan apa yang diciptakan. Sebab itu setiap kali kita melihat ciptaan Allah, kita sebut subhanallah. Bahkan kita kata subhanallahil azim. Maha suci Allah yang maha agung. Semua perkara ini yang mengajaibkan. Menunjukkan Allah itu yang terpuji dalam semua hal. Kemudian kata Allah, walau annama fil ardi min syajaratin aqlamun. Kalau Allah jadikan seluruh pokok-pokok di atas muka bumi ini sebagai pena. Aqlam, jamak kataan qalamu. Itu perkataan plural dia, aqlam. Kalau satu qalam, kita panggil qalamu. Kalau banyak qalam, kita panggil aqlamun. Baik, qalamun, pen atau pena. Jadi satu pensel orang panggil mirsamun, mirsam. Mirsam biasa untuk kita lukis, kita panggil mirsam. Ini qalam untuk kita tulis. Qalamu, indaka qalam. Kita letak qalam untuk menulis. Kalau mirsam untuk melukis. Maka kata Allah, kalau semua pokok jadi pena. Tuan-tuan maha suci Allah. Memang pensel atau memang sumber pena ini diciptakan daripada pokok-pokok ini. Kalau seluruh pokok-pokok ini menjadi pena. Wal bahru yamudduhu. Dan laut menjadi tintanya, yakni dakwat. Laut jadi dakwat sehingga sifat cairnya. Kemudian kata Allah, min ba'dihi sab'atu abhurin. Tambah lagi 7 lautan. Jadi dakwat. Ini pen, seluruh pokok jadi pen dan seluruh lautan menjadi dakwat ditambah 7 lautan lagi. Ma nafidat kalimatullah. Tidak akan berakhir kalimah Allah kalau ditulis. Apa maksud ayat ini? Kisahnya, bila mana orang kafir yang berkata kepada Nabi SAW. Bila turun wahyu, kata mereka, innama hadha kalam yushaku an yanfad. Ni wahyu dah nak habis dah ni. Dah nak habis. Tak lama habislah, kering lah. Bila Nabi SAW berhujah dengan musyrik Mekah. Allah turunkan wahyu. Mereka kata sikit lagi habislah tu wahyu tu. Dengan maksud akan habis kalam Allah. Dan riwayat yang lain, ke mana menyebut tentang kalam Allah ini, iaitu menyebut tentang segala keajaiban ciptaan Allah yang tidak akan berakhir. Segala keajaiban makhluk Allah yang Allah akan cipta tidak akan berakhir. Dan ia juga memberi maksud, kata para ulama, ialah ilmu Allah SWT yang tidak akan berakhir. Jadi Allah Ta'ala nak gambarkan ketika mana mereka musyrik Mekah dan juga orang kafir, mereka berkata,
ini wahyu akan habis. Dan mereka berkata kalam Allah ini sikit je nanti habis. Aduh. Maka kata Allah, kalam Allah ini kalau benar diturunkan pada kamu, kalau seluruh panel ini ialah pokok-pokoknya, dan lau itu dakwah-dakwahnya tidak mampu habis benda tu. Bahkan kalau Allah nak tulis segala nikmat yang Allah berikan pada kamu, dengan benda tu pun tak habis. Banyaknya nikmat. Atau nak cipta, nak tulis tentang ciptaan Allah atas muka bumi ini pun tidak habis. Atau bagi menulis ilmu Allah, tidak habis. Ataupun menulis tentang apa yang berkait dengan makhluk-makhluk Allah pun tidak habis. Kalau Allah nak tulis. Nak beritahu luasnya ilmu Allah. Ini disebut dalam ayat yang lain. Dalam surah Isra. وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. Ilmu yang kamu ada itu sikit. Yang kita ada, walau kita dah berjilid-jilid dah buku. Kita dah tulis berpuluh, beribu, barangkali jilid mujalladat. Mujalladat dakhmah. Jilid-jilid besar. Kita nak banding ilmu Allah. Nak banding kalam Allah. Nak banding keajaiban ciptaan Allah dan kekuasaannya, maka tidak mampu untuk dicatat semua. Tanda kita nak catat ilmu Allah dan berkait dengan mata. Apa kegunaan mata? Ni dia orang buat tesis PhD tentang mata. Tulis berpuluh jilid tentang mata, tapi masih belum cerita tentang semua mata. Dah ilmu Allah. Kita nak cerita tentang fungsi kulit. Ni beribu doktor yang ambil PhD tentang kulit. Tak habis-habis lagi kajian tentang kulit. Kita nak tulis tentang tulang. Beribu orang tulis tentang tulang. Tak habis-habis lagi tentang tulang. Lihat ilmu Allah. Mana habis. Kita bercakap tentang nikmat lidah. Rasa, sifat lidah. Berapa ribu dia boleh rasa. Orang tulis tentang ini. Pun tak habis-habis. Kerana semua nikmat Allah kalau kita nak tulis fungsinya, keajaibannya. Dan semua tentang makhluk-makhluk Allah kita nak tulis tentang mereka yang diciptakan oleh Allah ini. Dan semua kalam Allah keajaiban yang disebut dalam hadis Ali bin Abi Talib tentang Al-Quran. La tanqati ajaibuhu. Setiap lafaz Quran. Tidak pernah terhenti lafaz keajaibannya. Di setiap ayat-ayat Al-Quran yang kita tafsir hari ini, yang telah ditafsir oleh ulama' dahulu, oleh ulama' sebelum kita, yang ditulis, yang dicatat dalam kitab tafsir tak pernah habis. Kita tengok kitab tafsir. Tidak ada tafsir Quran ataupun Al-Quran yang ataupun kitab yang paling banyak ditafsirkan selain Quran. Al-Quran ni, tuan-tuan sekalian, para ulama tulis tafsirnya tak pernah habis. Bila Imam Ibn Jarir At-Tabari berkata pada anak muridnya, maukah aku tuliskan kepada kamu tafsir Quran? Lalu kata anak murid, ya Tuan Guru. Baik, akan ku tulis tafsir Al-Quran setebal 30,000 muka surat. Lalu kata muridnya, Tuan Guru, kalau Tuan Guru tulis tafsirnya setebal 30,000 muka surat, nescaya habis umur kami dan kami tak akan habis baca. Umur tu habis, panjang. Kalau begitu aku tulis kitab tafsir ini setebal 3,000 muka surat. Yang dikenali sebagai Jami'ul Bayan. Tafsir Imam At-Tabari, Ibn Jarir At-Tabari. Itu pun yang ada dengan kita pun tak habis baca. Itu Imam Tabari. Datang Imam Qurtubi pula. Jami'ul Ahkam oleh Imam Qurtubi. Ditulis pula. Datang pula ulama' lain seperti Suyuti. Sekarang pula kita At-Tafsir Ma'thur. Ad-Durrul Manthur fi Tafsir Ma'thur. Datang pula ulama' lain seperti Mahmud Alusi. Sekarang Tafsir Al-Alusi. Berpuluh jilid pula tak habis juga kita baca. Datang sekian ulama' Imam Baghawi. Sekarang pula tafsir Ma'alimut Tanzil. Datang pula kitab Imam Ibn Jauzi. Sekarang pula tafsir. Datang sekian-sekian ulama'-ulama' yang banyak. Ulama'-ulama' yang sekarang pelbagai tafsir. Tak habis-habis. Sehingga ulama' hari ni pun sekarang tafsir lagi. Ini tafsir Munir. Antara tafsir baru. Dan ada kitab sebelumnya Aisarut Tafasir. Dan tafsir Jalalain. Tafsir Sawi. Ini yang kita sebut ni yang kita belajar. Banyaknya. Ya kalam Allah. Yang Imam At-Tabari sebut 30,000 muka surat. Itu sebenarnya banyak lagi. Itu yang dia tahu, yang dia tak tahu. Yang ulama' lain pula tahu. Menunjukkan bahawa kalam Allah. Satu benda yang kita tak mampu hurai dengan ribuan kitab tafsir, kita tak mampu untuk memahami dengan makna yang sebenar. Kerana keajaibannya sentiasa ada. Itu beza kalam Allah. Kalam kita dia mati macam tu je. Cukup kita tahu bagaimana Al-Quran yang diturunkan semenjak zaman Nabi SAW sehingga hari ini.
Terus kita baca. Dengan terjemahan dengan seluruh bahasa, Melayu ada. Indonesia ada. Even Tamil ada. Cina ada. Portugis ada. Bahasa Inggeris ada. Bahasa apa ada? Semua bangsa ni ada. Tafsir Quran. Semua ditulis. Bahasa Jepun pun ada. Ni ada orang yang masuk Islam Jepun, akhirnya usaha dia menafsirkan Quran dalam bahasa Jepun. Menunjukkan bahawa tak pernah habis. Itu baru tafsir. Itu baru terjemahan. Tafsir lagi. Kemudian apa yang dibahaskan secara berasingan, hukum hakam. Berasingan yang dibahaskan tentang keajaiban alam. Macam saya cerita tentang Mafatihul Ghaib atau Tafsir Al-Kabir oleh Imam Fakhrul Razi. Yang membahaskan tentang ilmu berkait dengan alam, yang berkait dengan ilmu sejarah, tanpa menekankan tafsir, itu pun dah banyak. Imam Fakhrul Razi dia banyak tekan tentang berkait dengan saintifik ataupun secara kajian sains. Dan juga berkait dengan sejarah. Pun tak habis lagi. Tafsir disebut sebagai tafsir Ar-Razi atau dikenali sebagai tafsir Al-Kabir. Artinya ayat-ayat Allah. Nikmat-nikmat Allah. Ini semua kalau ditulis dengan seluruh panel ini ialah pokok-pokoknya dan seluruh lautan dakwah-dakwahnya, tambah lagi 7 lautan lagi. Dan saya kata Allah, ma nafidat kalimatullah. Tak habis. Tuan-tuan baca, tuan-tuan belajar tafsir. Sampai khatam. Tuan-tuan baca lagi. Sampai khatam. Tuan-tuan akan jumpa benda baru. Setiap kali kita baca tafsir, kita belajar tafsir. And then kita khatam. Bukan maksud macam benda lain. Khatam. Macam kita baca novel. Habis novel habis. Tak ada lagi orang baca novel ulangan. Ada orang baca novel ulangan. Dia pun susun macam Menara Berkembar Petronas. Beli baru pula. Kita tak baca dah novel lama. Sekali je baca 700 muka surat. Lepas tu buang sana. Kalau suruh baca lagi, kita kata dah baca. Dah baca. Kalau kita tanya tak cuba hafal ke? Buat apa-apa? Kita pun tak nampak apa yang dah hafal. Walaupun kita puji sedap, bagus, meletup novel ni. Buat filem, meletup lagi. Tapi kesedarannya orang tak baca lagi. Ini filem kalau sedap. Tuan-tuan filem sedap, orang kata sedap filem. Orang tengok tak banyak kali. Ada usaha orang tengok banyak kali. Itu sebab tak ada cerita lain tu dia tengok. Kalau niat nak tengok banyak kali, memang tak tengok lah. Pilih dunia, orang minat pilih dunia. Dah habis perlawanan tu. Ada tak orang nak tengok balik perlawanan ulang? Orang tak nak tengok. Nak tak tengok pilih dunia tahun 98 dulu? Nak tengok balik tak? Jaga 3 pagi, 4 pagi. Tak nak dah. Kita nak yang ni sah, yang terbaru. 2022. Yang dulu tak nak. Semua benda yang kita kata seronok, sedap, dia habis macam tidak Al-Quran. Dia terus dibaca. Dia terus dia hafaz. Dia keluarkan hufaz Quran. Ahli-ahli Quran yang tak pernah jemu. Ini kalimah Allah yang tak habis. Tak habis dibaca. Tak habis dipelajari. Tak habis dihajar. Sehingga keluar sekolah tahfiz. Seluruh dunia tahfiz. Orang tak keluarkan sekolah novel, tak ada. Sekolah surat khabar ke, tak ada. Nak beritahu bagaimana kalimah Allah tak habis. Tak habis dibaca, tak habis didengar. Tuan-tuan dengar dari dulu sampai sekarang. Daripada zaman kecil kita dengar Quran sampai zaman sekarang kita dengar Quran. Habis tak habis? Tak habis. Kita terus dengar Quran. Apakah kita dengar benda lain berulang berpuluh tahun sampai sekarang? Tak ada. Kita akan dengar Quran. Saya dengar Quran. Dalam hidup saya dengar Quran puluhan tahun. Yang kecil kita dengar Quran, sampai besar kita dengar Quran. Dan kita baca Quran. Dan kita tafsir Quran. Dan kita tulis catatan tafsir Quran. Tak pernah habis. Mana fidat kalimatullah. Kalimah Allah tak pernah dihenti. Dibaca, didengari, dihafaz. Apakah lagi ditulis, dikaji, dibahaskan, dipelajari. Dan ni di Eropah atau di negara bukan Islam hari ni berlaku satu fenomena bagaimana begitu mereka fokus kepada tafsir Al-Quran. Mereka benar-benar tengok ayat demi ayat. Sehingga saintis masuk Islam. Profesor itu masuk Islam. Kerana mereka melihat satu ayat dan mereka tadabbur dengan panjang. Kaji. Yang saya pernah sebut tentang teori Big Bang dan sebagainya. Yang menjadikan kajian mereka tentang setiap ayat Al-Quran. Yang menyebabkan mereka memeluk Islam. Mereka baca dengan cara yang luar biasa tadabbur mereka. Sebab baca mereka sehingga mereka mendapat hidayah. Baca mereka sehingga mereka masuk Islam. Kita bangkit baca juga, baca sampai jadi juara. Juara apa? Juara Taranum. Mereka baca sehingga mereka dapat hidayah.
Sebab itu kita lihat bagaimana perkembangan yang sihat di negara-negara mereka. Untuk mereka baca Quran, tadabbur Quran. Sebab mereka dah rasa penat membaca Bible yang sentiasa kontra antara satu sama lain. Dan kepalsuan mereka penat. Sehingga ikbal mereka ataupun kesungguhan mereka untuk membaca kitab Injil menjunam dia tu. Kembali semangat untuk baca Quran. Sehingga pernah di Perancis, semua perpustakaan Quran habis dijual. Dia keinginan mereka untuk baca Quran. Habis jual. Kata mereka, dah didahkan dengan banyak kepalsuan, banyak cerita-cerita sejarah. Mereka nak cari realiti. Al-Quran ialah realiti. Bukan fantasi. Bukan rekaan. Bukan dongengan. Bukan fiction. Ia hakikat kehidupan. Kehidupan kita dalam Quran. Bukan macam orang baca novel, dia baca tentang fantasi. Dia berimajinasi. Akhirnya jiwanya rapuh. Ini Al-Quran. Baca dia. Jiwa kuat. Baca dia. Jiwa menjadi kental. Dan jiwa akan nampak ataupun dipenuhi dengan nur Al-Quran. Sebab itu Nabi SAW sibuk baca Quran, dengar Quran, tafsir Quran. Sahabat-sahabat juga begitu. Mereka hafal sesama mereka. Sebab itu zaman Rasulullah Quran tidak ditulis secara, kita katakan, cukup 30 juzuk macam kita sekarang. Kerana mereka semuanya menghafal dan dada mereka. Dan kita tahu tentang cadangan Umar Al-Khattab supaya ditulis Al-Quran. Kerana bimbang hufaz Quran yang mati. Kalau tidak, pasti mereka kekalkan Quran cuma berada dalam dada. Sebagai satu kemuliaan. Tak boleh ditulis supaya kita kena simpan dalam dada. Semua orang Islam melakukan demikian. Tetapi Umar melihat, bila saya sebut dalam peperangan Yamamah, hampir 500 orang hufaz Quran mati. Yang hafal Quran ni. Maka Umar Al-Khattab mencadangkan kepada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhuma supaya dihimpunkan secara mushaf. Ya, benda tu maklum dalam dada hafazan, tapi bukan pada catatan. Lalu disuruh Zaid bin Thabit mengumpulkan dan menyimpannya. Sebagai satu kebenaran wahyu Allah, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami turunkan Quran dan kami akan memelihara. Kemudian kata Allah, saya menyebut tentang kalimah Allah. Ma khalqukum wala ba'thukum illa ka nafsin wahidah. Innallaha sami'un basir. Tidaklah ciptaan kamu dan kebangkitan kamu melainkan sebagaimana ciptaan satu nafas, satu diri sahaja. Allah itu mendengar lagi maha mengetahui. Berhubung dengan ayat ini, ada orang kafir, dia datang jumpa Nabi SAW. Dia kata apa? Itu keruk kafir ni yang dipimpin oleh Ubay bin Khalaf, Ubay bin Asadain, Munabbih, dan juga dua anaknya, Ibn Hajjaj, Ibn Sabbab. Mereka kata, ya Rasul, dia kata, wahai Muhammad, kata mereka, Inna Allah Ta'ala qad khalaqana atwara, nutfatan thumma alaqatan thumma mudghatan thumma idhaman thumma taqul inna nub'atsu khalqan jadidan jami'an fi sa'atin wahidah. Kata mereka, hey Muhammad, Allah Ta'ala ciptakan kita berperingkat-peringkat. Mula daripada air mani, kemudian segumpal darah, kemudian menjadi daging, kemudian dipakaikan tulang. Kemudian kamu kata kami akan dibangkitkan dengan ciptaan yang sekejap sekaligus pada satu waktu, ini kiamat. Sebab mereka patutnya kiamat ni prosesnya lambatlah. Sebab nak cipta seorang-seorang. Sebagaimana proses umur dunia. Umur dunia kan kita daripada yang ni lahir tahun 60, ni lahir tahun 70. Yang ni dicipta Allah, dia siap tahun 75, ni siap tahun 76, ni bulan 6, ni bulan 7. Atwar, peringkat. Tiba-tiba kamu kata, wahai Muhammad, nanti kiamat berlaku sekelip mata. Semua bukankah proses itu panjang? Maknanya nak kiamat tu kena tunggu lama pula. Kerana proses tadi. Nak bangkit seorang-seorang. Seorang mula-mula bangkit. Okey, Talib dulu bangkit. Ikut umur. Okey, ni Haji Mokhtar pula bangkit. Ni bangkit pula Rashid bangkit. Bangkit lambat. Nak tunggu kiamat ni, tunggu pula. Lalu Allah jawab, ma khalqukum wala ba'thukum illa ka nafsin wahidah. Allah yang menciptakan kamu. Kemudian Allah yang membangkitkan kamu. Semudah menciptakan seorang saja. Kamu semua bilion-bilion, trilion-trilion manusia. Nanti bila datang kiamat, ciptaan kamu dan membangkitkan kamu ini semudah mencipta seorang saja. Kun fayakun. Jadi berlaku sekaligus. Bangkit semua. Contoh sebagaimana Allah matikan sekaligus, Allah boleh bangkitkan sekaligus.
Ni kita dengar bencana tsunami, gempa bumi, taufan. Mati berapa banyak? Sekaligus 200,000. Sekaligus 300,000. Bukankah kita dengar yang tu? Bila berlaku gempa bumi, sekaligus 25,000 mati serentak. Sehingga kita tak tahu siapa mati dulu, siapa mati lambat. Sehingga tak payah kita nak bagi harta pusaka. Sebab syarat bagi harta pusaka, kita kena tahu siapa mati dulu. Siapa mati dulu? Kalau tak tahu siapa mati dulu, kita tak boleh bagi pusaka. Sebab yang masih hidup, dia akan mewarisi yang mati. Tapi bila dalam kejadian gempa bumi sebagai contoh, kejadian tsunami sebagai contoh, ini sekaligus 200,000, 300,000 mati. Siapa mati dulu? Tak ada orang tahu siapa mati dulu. Mereka mati serentak. Demikian kuasa Allah, sebagaimana Allah boleh matikan serentak. Allah bangkitkan serentak. Betul Allah kata, ma khalqukum. Kata dia duduk bayang dengan cara dia. Dia tidak melihat dengan cara Allah. Kita kadang-kadang bila nak nilai kuasa Allah, macam mana Allah buat Nah, itu kuasa Allah. Maka Allah akan buat dengan kekuasaannya. Allah buat peringkat-peringkat ni supaya kita belajar. Dan sampai kiamat, kiamat bukan untuk kita belajar. Tapi kiamat untuk dihukum manusia. Ni Allah ciptakan berperingkat-peringkat bumi. Berperingkat-peringkat langit. Allah jadikan langit berapa hari, bumi berapa hari. Kemudian Allah tentukan kadar rezeki setiap makhluk. Ini supaya kita belajar. Tetapi bila kiamat bukan untuk kita belajar. Tapi untuk semua dihisap. Maka Allah hisap sekaligus manusia. Yang ini Allah bangkitkan sekaligus manusia. Kemudian kata Allah menjawab kata-kata mereka. Alam tara anna Allah, tidakkah kau melihat bagaimana Allah memasukkan malam dan siang. Dan memasukkan siang dalam malam. Yang ini bagaimana Allah menjadikan malam dan siang bertukar ganti. Allah menyebut tentang malam masuk dalam siang, siang masuk dalam malam. Kerana waktunya bersifat tadakhul. Sebab lihat pergerakan waktu. Sekarang pukul berapa? Tengok sekarang. Pukul 8. Dia akan buat 9, 10. Seperti ada kemasukan, masuk. Dia masuk untuk menjelma siang. Dan siang pula nanti pukul 8 pagi. Masuk 9, 10. Dia masuk untuk menjelma malam. Dia ada tadakhul, memasuki. Allah kata Allah menciptakan malam dalam siang. Siang dalam malam. Dia saling memasuki. Kerana ia masa yang bergerak tadi. Tidakkah kamu lihat bagaimana Allah ciptakan malam dan siang? Dan bagaimana Allah letakkan, jadikan matahari dan juga bulan bergerak mengikut aturannya. Mengikut apa yang Allah tentukannya. Yajri ila ajali musamma, dan menentukan waktu yang ditentukan oleh Allah Ta'ala. Wa anna Allah bima ta'maluna khabir. Baik ketika mana Allah nak jawab, Allah boleh ciptakan manusia sekaligus mau bangkit. Tidakkah kamu lihat bagaimana Allah jadikan malam dan siang? Bukankah ajaib? Macam mana Allah ciptakan malam dan siang? Ia ajaib. Ia berlaku dan tanpa kamu boleh sekat. Dan tidakkah kamu lihat bagaimana Allah ciptakan matahari? Dan bagaimana ia bergerak? Apakah kamu mampu menyekat? Apakah kamu ada kayu ukur untuk kamu ukur antara kejadian matahari dan kejadian kamu? Allah jadi macam mana matahari? Allah bagaimana jadi kita? Kita peringkat. Matahari Allah jadi macam mana? Bagaimana Allah jadikan bulan? Bagaimana Allah tentukan paksi pergerakannya? Semuanya itu menandakan Allah itu maha kuasa. Dan wa anna Allah bima ta'maluna khabir. Dan apa pun yang kamu buat Allah mengetahui. Maka Allah Ta'ala ketika mana mereka persoalkan, bolehkah Allah buat sekaligus bangkit? Maka jawabnya boleh, kerana Allah berkuasa. Macam saya kata, kalau kita tanya dia, boleh ke beli benda tu? Bolehlah, sebab dia boleh beli benda tu. Boleh takkan tak boleh beli benda tu. Kita bagi contoh mudah. Kita macam arguing atau macam, boleh ke dia beli tanah tu? Tanah tu mahal tu. Harga dia 1 juta. Kata lot. Boleh ke haji tu boleh? Kenapa tak beli pula? Dia beli bangunan tu 2 juta. Dia beli yang ni 3 juta. Takkan tu 1 juta tak boleh beli? Ini Allah ciptakan matahari, ini bulan, ini malam dan siang Allah ciptakan. Dia bukan macam kita, boleh tak Allah nak bangkitkan manusia? Ya, kekuasaan Allah. Jangan ukur dari sudut logik kamu. Kerana kekuasaan Allah tidak diukur dengan logik manusia. Macam mana, tak ada macam mananya. Cukup kita fikir, macam mana kita boleh hadis yang selama ni tak ada? Cuba fikir. Antuk ke dinding pun tak dapat jawapan. Kan Allah berkuasa. Macam mana kita boleh ada? Dan kenapa pula kita lahir sebagai bangsa Melayu? Cuba fikir, kenapa saya lahir bangsa Melayu? Kenapa? Kenapa tak lahir urut-urut hidung macam Arab? Tapi orang kata Melayu. Bangsa Melayu. Kenapa? Boleh fikir? Boleh jawapan? Allah menciptakan ikut apa yang Allah kehendaki. Akan jadilah kita orang namanya Melayu ke Cina ke India ke? Kenapa jadikan saya lelaki?
Boleh tak fikir kenapa awak ini lelaki? Kenapa Allah ciptakan awak lelaki? Boleh fikir tak fikir? Itulah kekuasaan Allah. Allah boleh jadikan lelaki, Allah boleh jadikan ini perempuan. Kita tinggi rendah pula. Macam mana Allah ciptakan kita? Kita kan nak fikir bagaimana, kita tak mungkin fikir bagaimana kerana dia Allah. Jawapannya kerana dia Allah. Maka bagaimana Allah bangkitkan manusia? Dia Allah. Sebab itu bila kita dah cerita tentang Nabi Allah Uzair AS, ketika mana dia pergi ke bandar Baitul Maqdis yang dah hancur, dia bertanya bagaimana Allah akan hidup ini semua. Pertanyaan bukan ragu, tapi bertanya kaifiat, caranya. Maka Allah tidurkan dia 100 tahun. Dan dia dibangkitkan. Yang pertama dia melihat kardanya sudah mati. Dan Allah tunjuk bagaimana kardanya dihidupkan. Dah hancur lebur, dihidupkan. Supaya dia mengetahui demikian sampel dan demikian cara Allah hidupkan seluruh makhluknya. Allah bagi sampel. Kemudian kata Allah, Dzalika bi anna Allah, demikian itu kerana Allah lah yang dia sebenar Tuhan. Dzalika bi anna Allah huwal haq. Yang berkuasa membangkitkan kamu itu memang namanya Allah. Dan dia sebenar-benarnya Allah. Wa annama yad'una min dunil batil. Yang kamu sembah selain Allah itu tak betul. Batil. Wa anna Allaha huwal aliyyul kabir. Allah lah yang maha tinggi lagi maha besar. Bila kita sebut Allah Ta'ala yang maha tinggi, apakah yang dimaksudkan Allah itu yang maha tinggi? Baik kata ulama dalam penafsiran, Al-Aliyyul Kabir, ay al-mutaraffi' ala khalqi wa ala kulli syai'in bil qahar wal mutasallit alaihi wa huwa al-azim. Maksud Allah tinggi, yang tinggi dalam menguasai seluruh makhluknya. Dia maha tinggi. Kan dialah yang tinggi daripada seluruh makhluknya. Yang menguasai seluruh makhluknya. Dengan kekuasaannya. Dan kabir lagi agung. Maka Allah menyebut sifat. Alam tara annal fulka tajri. Dan tidakkah kamu lihat, Allah sebut lagi nikmat Allah. Tidakkah kamu lihat bagaimana kapal-kapal berlayar di lautan. Dengan nikmat Allah. Baik, kapal berlayar dengan nikmat Allah. Baik, bila kita sebut tentang kapal itu berlayar dengan nikmat Allah, apakah maksud? Bagaimana kapal-kapal ini berlayar? Jawab, kata para ulama tafsir, dengan ihsan Allah dalam menyediakan, dalam memudahkan segala sebab. Dan kapal ini membawa makanan, membawa barangan, membawa apa sahaja untuk menunjukkan bagaimana sifat ihsan, yakni disebut ihsan Allah, betapa Allah, rahmat Allah menjadikan kapal yang daripada besi yang berat boleh terapung. Bayangkan kapal ni daripada besi. Allah jadikan ia dengan ihsan Allah, dia boleh terapung berlayar. Angin yang Allah Ta'ala utuskan untuk membantu pelayaran. Kalau Allah nak buat sebaliknya, baik macam kita pernah huraikan, bila kita sebut, wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Semua nikmat yang datang daripada kamu ini dari Allah. Apa bukti nikmat datang dari Allah? Saya kerja, Ustaz. Saya yang kerja. Saya masuk universiti. Saya yang buka kedai. Baik begini. Bila kita sebut nikmat itu datang dari Allah. Ketika mana nikmat ni hilang, kau minta dengan siapa? Kita sihat ni datang dari Allah. Buktinya apa? Bila kita sakit, kita minta dengan siapa? Oh, kita minta dengan doktor, Ustaz. Obat. Lagi? Kalau sakit lagi? Doktor kata ni obat paling kuat dah ni saya bagi. Ini treatment paling highest saya bagi. Paling baik. Tapi kita sakit lagi. Last kali kita kata apa? Ya Allah, tolong aku. Doktor pun kata, biar orang masjid suruh doa lah. Suruh buat solat ajak. Kita orang dah habis dah ilmu. Minta dengan Tuhan. Maknanya nikmat sihat dari siapa tu? Allah. Tidak, kita takkan doa pada Allah kalau ia bukan dari Allah. Sama juga ni Allah cerita. Ihsan kamu berlayar telah ini ihsan Allah. Apa bukti? Baik, Allah sebut bukti. Tengok Allah kata. Inna fi dzalika laayatin likulli sabarin syakur. Ini kapal-kapal yang berlayar ini tanda-tanda kebesaran Allah bagi setiap orang yang bersabar dan bersyukur kepada Allah. Apa maksud perkataan sabar di sini? Kata ulama. Perkataan sabar iaitu orang-orang yang bersabar dengan meninggalkan maksiat. Ini sabar, sanggup sebab nak tinggal maksiat perlukan kekuatan. Bukan senang nak tolak rasuah. Bukan senang kita nak tolak benda-benda dosa. Susah. Maka Allah namakan orang-orang yang bersabar dengan buat maksiat sebagai sabar. Sungguh sabar dia. Sampai umur 60 tahun, 70 tahun, Alhamdulillah. Tidak mendekati zina, tidak minum arak, tidak berjudi. Alhamdulillah tak pernah bunuh orang. Sabar dia. Kalau ikut dah lama nak bunuh orang. Kalau ikut dia dah gerang nak bunuh dia.
sabar. Tak jadi pun. Sabar tak jadi nak pukul orang. Baik, Allah nak beritahu kamu belayar di lautan ihsan Allah. Baik, Allah sebut bukti. Wa idza ghasyiyahum mauj. Ketika mana kamu dikelilingi oleh ombak yang besar. Kadzulal. Seperti gunung gana, seperti awan. Kata Allah, da'ullah, kamu pasti berdoa pada Allah. Mukhlisin, sungguh-sungguh lahuddin, tunduk kepadanya. Falamma najjahum, tapi bila Allah selamatkan kamu, Allah selamatkan mereka ini, ilal barri, ke daratan, faminhum muqtasid, kalangan mereka ada yang kata Allah Subhanahu Wa Taala yang kembali kepada Allah, ada yang agak sederhana sikit, kembali pada tauhid. Kataan muqtasid kata ulama, mutawassit bainal kufur wal iman, dia slow sikit tapi dia masih lagi dalam keadaan tengah-tengah kufur dan iman. Ay muqim ala tariqi qas alladhi huwa at-tawhid la ya'dilu anhu ila ghairihi wa minhum baqin ala kufr. Baik, muqtasid ada yang mula sederhana sikit. Dulu tentang kuat mula sederhana. Kesederhanaan tadi mungkin menyebab dia masuk Islam. Atau kesederhanaan tadi mungkin menyebabkan dia kufur. Tapi dia baik sikitlah. Orang dah kena musibah, lepas kena musibah nampak baik sikit. Baru baik patah kaki tu baik sikit. Tidak duk sepak orang. Ada baik tapak kaki dia pun baik sikit. Tapi kata Allah, wa ma yajhadu bi ayatina illa kullu khattarin kafur. Tidak mengingkari tanda-tanda kebesaran kami melainkan orang yang sombong. Allah nak beritahu, kamu belayar di lautan itu ihsan Allah. Apa bukti? Kalau kamu dalam kesusahan datang ombak besar, kamu mohon siapa? Allah. Kenapa tak mohon dengan lain? Dengan pejabat laut ke? Kenapa tak mohon dengan angkatan tentera laut ke? Oh ya, angkatan tentera laut selamatkan aku. Takkan. Kau minta dengan Allah. Maknanya belayar kamu dengan ihsan Allah. Sebab itu bila berlaku susah-susah minta dengan Tuhan. Benda yang sama yang kita sebut, nikmat yang kita dapat ni dari Allah. Apa bukti? Bila hilang nikmat ni kita minta dengan Tuhan. Sihat kita ni datang dari Tuhan. Kalau sekiranya kita tak sihat, akhirnya kita minta dengan Tuhan. Mana orang yang kita nampak hebat ni semua nazak, bila dah tengah nazak minta dengan siapa? Allah. Minta dengan Allah. Mula-mula je kata minta dengan doktor, tak apa saya ada kad Ustaz. Kad insurans. Yang jual kad insurans tu pun kawan saya Ustaz. Senang. Toh mari. Dia pun check in kat hospital. Ambil bilik VIP tu. VIP. Ambil. Yang layan kita 4 orang nurse. Tak nak balik kita. 4 orang nurse. Layan kita. Ni obat. Ini makanan. Ini menu. Menu sedap pada kedai mamak. Contohlah. VIP ada sekian. Sakit makin teruk. Sakit makin teruk. Akhirnya dia tak nampak siapa pun depan. Dia tak nampak doktor. Dia tak nampak keluarga dia. Dia tak nampak usaha dia. Dia nampak Allah sembuhkan aku ya Allah. Cungak-cungak dia Allah. Allah. Tak payah kena penyakit banyak. Kena denggi je. Rebah dah kita. Kena denggi. Kena gauk. Darah tinggi. Pening kepala pusing. Gula naik. Allah. Zikir banyak. Itu menunjukkan semua datang dari Allah. Maka bila Allah cerita kamu belayar atas laut ni ihsan Allah. Buktinya kalau kamu tengah goyang ombak besar, mohon dengan siapa? Kita tanya orang pelaut-pelaut ni semua ni. Tanya orang ke laut. Bila datang ombak besar, dia minta dengan siapa? Allah. Maknanya, kamu belayar atas laut ni ihsan Tuhan. Tidak, kamu takkan minta dengan Tuhan. Waktu kamu susah. Tetapi Allah tunjuk bukti jelas. Oh, semua datang dari Allah. Anak-anak kita datang dari Allah. Bila anak-anak kita susah, kita doa, ya Allah selamatkan anak aku. Sebab dia datang dari Allah. Isteri kita, suami kita datang dari Allah. Bila suami kita dalam keadaan tertentu, isteri kita akan tertentu, kita doa, ya Allah sembuhkan isteri aku. Sembuhkan suami aku. Tulis dalam Facebook, tolonglah sahabat-sahabat doakan untuk saudara kami, doakan untuk isteri kami, suami kami, doakan untuk ayah kami, tolong doakan untuk pintu syurga kami, sekian-sekian. Minta dengan siapa semua ni? Allah. Bukan kata kita semua manusia. Ya, itu bukankah kita tak nampak? Bukankah itu satu, kita katakan fitrah yang menunjukkan kita mengakui yang boleh beri kepada kita semua ialah Allah. Bukannya manusia. Ia datang dari Allah, sebab itu Allah kata belayar kat lautan ihsan dari Allah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum.